أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے بیویوں کے حقوق کے تعلق سے۔ تو آج شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، جو ہم لوگ اتنے دنوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی مردوں کے حقوق ہیں جو کہ عورتوں کو نبھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کی بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرائے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کا ادا کرنا مردوں پر بھی کیا ہے، فرض ہے۔ جن کا ادا کرنا کیا ہے، مردوں پر بھی فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں پر مردوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب شریعت نے انصاف نہیں کیا ہے یا پھر بس عورتیں ہی کرتی رہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں جب پوسٹ بھی جو ہے شیئر کی تھی، تب بھی میں نے آپ لوگوں کو اچھی طرح بتایا تھا کہ شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا اور عورت اور مردوں کے حقوق میں۔ جو فرق ہوا ہے نا، وہ لوگوں کے ذہنوں نے کر دیا، جو اپنی مرضی سے کچھ بھی سوچتے ہیں، سوچتے بس ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے یا جو بھی ہے۔ تو ویسے ہی کیا ہے، آگے کی طرف کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مردوں کے اوپر اسی طرح کے کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب مردوں کے لیے کہہ رہے کہ اچھے برتاؤ کے ساتھ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں، یعنی کہ اچھے جو مرد ہیں یا پھر اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے مرد یا پھر اچھے لوگ وہ ہیں جو کیا کریں، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ یہ حدیث کس کی ہے، مشکوٰۃ شریف کی ہے، جلد نمبر 2 کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت دیتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کیا وصیت، مطلب عورتوں کی وصیت دیتا ہوں۔ جو عورت ہیں وہ کیا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، کیا ہے، ان کا فرض ہے، ان کو دیکھنا کہ بھئی کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دی، ٹھیک ہے، اور کیا فرمایا آگے کی طرف کہ جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح جو ہے پیش، اسی کی طرح آگے دیکھیے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کوئی مومن مرد دوسری مومنہ عورت سے بغض اور نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت کیا ہوگی، اچھی بھی ہوگی، پسندیدہ بھی ہوگی۔ تو اب اس کا خلاصہ کیا ہے، جو حدیث مبارکہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی عورت کی تمام عادتیں ہی خراب ہوں۔ کوئی بھی عورت ہے چاہے کتنی بھی خراب ہو یا جیسی بھی ہو،
तो ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी जो तमाम आदतें हैं वो क्या खराब ही हों, बल्कि उसकी जो है थोड़ी आदतें अच्छी होंगी तो कुछ आदतें खराब होंगी। तो मर्द को क्या चाहिए, तो मर्द को चाहिए कि औरत की सिर्फ खराब आदतों ही को ना देखे कि तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। तो हमेशा जो है मर्द जो है खराब आदतों को ही ना देखे औरत की, बल्कि क्या देखे, जो उसकी खूबियां हैं उनको भी देखे। जबकि क्या हो, जो खराब आदतें हैं उनको नजर से फेर कर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करे। ठीक है, उसको हटा के, उसको इग्नोर कर कर कि भाई जो खराब आदतें हैं ठीक है, अब है तो है। और लिहाजा हर मर्द पर जरूरी है कि जो चीजें अब मैं बताऊं वो उन सब तमाम चीजों को क्या करे, फॉलो करे। अच्छा, अब पहली चीज में क्या बताने वाले कि हर शौहर के ऊपर उसकी बीवी का ये हक फर्ज है कि वो अपनी बीवी के खाने पीने और रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतज़ाम करे। क्या मतलब है कि भाई शौहर को चाहिए कि जो उसकी बीवी की ज़रूरियात हैं, ठीक है, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसका खाना पीना है, जो भी तमाम चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, वो क्या करे, उनका ख्याल रखे पूरी तरह से। क्या करे, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको क्या करे, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से क्या करे, उनको पूरा करने की कोशिश करे। और हर वक्त क्या करे, हर वक्त इस ख्याल मतलब उसका ख्याल रखे कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदी मेरे निकाह के जो है मतलब मेरे निकाह में है, तमाम अपने घर वालों को जो है छोड़ कर क्या है सिर्फ वो मेरे ही निकाह में आई है। ठीक है, और जो भी मेरा तकलीफें हैं, दिक्कतें, उसमें क्या है वो बराबर की शरीक है। तो लिहाजा भाई हर मर्द को क्या चाहिए, यानी कि जो मेरी जिंदगी का सुख है, दुख है, उसमें क्या है वो बराबर की शरीक बन गई है। तो इसलिए क्या उसकी जिंदगी की तमाम जरूरियात का इंतजाम करना क्या है, और मर्द जो है अपना एक जरूरी हिस्सा समझे। ठीक है, और याद रखे कि जो मर्द अपनी जो है लापरवाही से अपनी बीवियों के नाल नफ़ा और जो है अखराजात ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करते, वो बहुत बड़े गुनहगार बनते हैं। और क्या है, उनको फिर भाई जो इनकी सज़ाएं भी मिलती हैं, जो अपनी जो है घर वालों को परेशान रखते हैं, अपनी बीवी को खुश नहीं रखते। और एक और हदीस मुबारक बता दूं कि उस अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द है ना, तो मर्द की जो चीज़ है, जैसे कि मर्द के पैसे हैं, ठीक है, तो अगर मर्द ने जो कुछ पैसे मदरसे में दे दिए या फिर जो है किसी गरीब को दे दिए, किसी फकीर को दे दिए, तो और वही पैसे क्या किए, अपने घर वालों में खर्च कर दिए, अपनी बच्चों में खर्च किए, अपनी बीवी पे खर्च किए, तो जितना सवाब मदरसे में देने का नहीं मिलेगा, जितना सवाब फकीर को देने का नहीं मिलेगा, उससे कई ज़्यादा सवाब क्या मिलेगा कि क्या अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरा किया, अपनी फैमिली को देखा। तो ये भी क्या एक बहुत बड़े सवाब का काम है। ठीक है, अब क्या है कि औरत का ये भी हक है कि शौहर इसके जो है बिस्तर का हक अदा करता रहे। अब कहने का क्या मकसद है, इसको कोई नेगेटिव नहीं लेगा। अब कहने का मकसद ये कि भाई दोनों में देखिए मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिस तरह मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, जब मैं आप लोगों को मर्द के हुकूक बता रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब शौहर जो है अपनी बिछोनी पर औरत को बुलाए, यानी कि अपने पास बुलाए, तो बीवी को चला जाना चाहिए। अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है ना जाने का, ठीक है, तो चला जाना चाहिए। वैसे ही दोनों के बीच में ऐसी मोहब्बत रहना चाहिए कि शौहर को ये भी समझना चाहिए कि बीवी कब क्या चाह रही है और कब क्या नहीं चाह रही है। ठीक है, आप उसे टाइम नहीं दे रहे हो, ये बहुत ख़राब बात है। आप उसके लिए सोच नहीं रहे हो। अगर आप पूरे हफ्ते में जो है आपकी जॉब है, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप जॉब करते हो,
सैटरडे, लेकिन जब संडे आता है, हफ्ता में एक दिन आता है, तो बीवी भी उस दिन का इंतज़ार करती है कि आज ही मेरे शौहर फारिग हैं, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे या बैठेंगे या कुछ भी ऐसा। तो शौहर को बात समझनी चाहिए कि हाँ, जो मैं जिससे मैं शादी करके लाया हूँ ना, वो मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो क्या है, एक मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या जो है बहुत ज़्यादा इसी बात पे मशहूर है। क्या है कि आप ना रास्ते से गुजर रहे होंगे, मैं आप लोगों को गालिबन वाक़या बता रही हूँ कि आप रास्ते से गुजर रहे होंगे तो एक मकान पड़ा, जहाँ से एक औरत की ना बड़ी जो है शेर, जैसे कोई औरत शेर पढ़ रही हो ऐसे आवाज़ आई, लेकिन वो शेर जो पढ़ रही थी ना बड़ी तकलीफ़ों में साथ, बड़ी ही दिक्कतों में, बड़ी तकलीफ़ों के साथ जो है वो शेर पढ़ रही थी। ठीक है, बड़ी परेशानियों में पढ़ रही थी, बहुत उसकी आवाज़ों में जो है तकलीफ़ नज़र आ रही थी। है तो वो क्या था, वो जो भी कुछ शेर पढ़ रही होगी उस वक्त में। तो जब हज़रत उमर ने उस बात सुनी तो भाई पता चला कि भाई बड़ी तकलीफ में है ये औरत। तो फिर क्या हुआ, तो हज़रत आमिरुल मोमिनीन ने सुबह में क्या किया, तमाम लोगों से मालूमात हासिल करके उस औरत के बारे में पता किया कि भाई क्या मसला है, इतनी तकलीफ में क्यों थी। है तो लोगों ने क्या बताया कि इस शौहर जो मतलब इस औरत का जो शौहर है ना, वो जिहाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा अरसे से, मतलब काफ़ी वक्त हो गया, तो वो उस अरसे से क्या है बाहर है, अभी तक वो घर ही नहीं आया। तो ये औरत जो है, औरत उसको याद करने के रंज और गम में उसकी ये हालत है। तो फिर हज़रत अली, वो जो हज़रत उमर फारूक है, उन्होंने क्या इरशाद फरमाया कि जितने भी जो सिपा सालार थे ना, जो जैसे कि उनके जो नीचे काम करते थे, जैसे कि जंग के उसमें जो भी आप लोग आपके हाथ में थे, कंट्रोल में थे, तो आपने उन सभी लोगों को क्या किया, ये ऐलान फरमा दिया कि कोई भी जो सिपा सालार है वो क्या करेगा, वो कोई भी जो शादीशुदा है, तो वो जो भी कुछ है वो 4 महीने से ज़्यादा अपनी ज़ौजा से दूर नहीं रहेगा। मतलब आप किसी भी जंग में गए हो, लेकिन 4 महीने से ज़्यादा आप जो हो उनके बगैर नहीं रहोगे, फिर आप मिलने आना पड़ेगा आपको। अब क्या है, आजकल का माहौल देखें, पैसे के चक्कर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोग कहते हैं मजबूरियां हैं या दिक्कतें परेशानियां हैं, लेकिन बीवियों को कहीं ना कहीं उस चीज़ की तकलीफ होती है। अब बीवियां रह रही हैं जैसे कहीं और यूपी में रह रही हैं, तो शौहर काम कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, या फिर दिल्ली में रह रही है तो शौहर यूपी में काम कर रहे हैं, या फिर कोई सऊदी अरब काम कर रहा है, कोई दुबई काम कर रहे हैं। अब बीवियां नहीं है साथ में, नहीं, आपने काम करना है, आपने सहूलियत को देखना है, तो आप देख के, लेकिन बीवी का वहां पे इंतजाम करें। ठीक है, बीवी का वहां पे इंतजाम करें, ये बीच में गैपिंग नहीं लाए। रब तबारक व तआला ने आप लोगों को शादी के बाद भाई साथ रहें। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो। हाँ, बस पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि फिर आप वहीं रह जाए, बीवी यहीं रह जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी है ऐसा, तो आप कहीं पे भी रह रहे हो, लेकिन बीवी की जिम्मेदारी को समझो, उसको साथ रखो। ठीक है, वो तुम्हारा कोई बोझ नहीं बढ़ाएगी। आजकल लोगों के दिमाग में, जो आदमियों के दिमाग में क्या चलता है, अरे लेके आओ, फिर लेथन हो जाती है, फिर रहने का करो, फिर वो उनके 50 ड्रामे होते हैं कि मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। अरे ले चलो, शादी की है, आपके साथ रह रही, सिर्फ शादी इसी का नाम थोड़ी है कि बस आपकी ही खिदमत में लगी रहे, आपकी ही चीज़ों को मुकम्मल करती रहे, तमाम चीज़ें। लेकिन जो जैसे दोनों ही इंसान है, अगर शौहर इंसान है तो बीवी भी इंसान है, दोनों के अंदर दिल है, दोनों के अंदर दिमाग है। कभी उसका मन कुछ और करने का है तो कभी उसका मन कुछ और करने का, तो दोनों को एक दूसरे का मन समझना चाहिए कि आज क्या मेरी बीवी का क्या मन है, क्या नहीं है। तो ये जो है चीज़ें समझनी चाहिए, ये कोई खराब आदत नहीं होती। इसी तरह अब आगे के लिए क्या बता रहे हैं कि औरत को, जैसे कि भले ही औरत ने गलती करी, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी, गलतियां हो जाती, इंसान है। ठीक है, और औरत ने जैसे कि कोई गलती कर दी, तो कभी हरगिज़ ना उसको मारना नहीं है,
اور آدمی سمجھتے ہیں کہ رب نے جو ہے عورتوں پہ ان کو حاکم بنایا، ہاں بنایا، لیکن وہ اس حاکم چیز کو نا کہیں اور لے جاتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر میں حاکم ہوں تو یہ میری کیا ہے، غلام ہے. وہ غلام کی نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہیں. تو جبکہ غلام نہیں ہے بیوی، برابر کی شریک ہے. ٹھیک ہے، برابر کی کیا ہے، شریک ہے. ایسا نہیں ہے اگر آپ حاکم ہیں تو جو بیوی ہے وہ آپ کی غلام ہے، نہیں، غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ عورت کی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی بھی طرح سے جو بھی کچھ ہے تو اس کو ہرگز ہرگز ماری نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اگر عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں مارنا ہے کہ بس اندھا دھند مار رہے ہو جبکہ جان رہے ہو کہ وہ بھی سامنے والا انسان ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کو، پھر بھی اندھا بالکل بس مار رہے ہو، اپنی پوری حسد مٹا رہے ہو. پھر دوسرے وقت کیا کرتے ہو بھائی، اس سے پھر آپ جو ہے صحبت بھی کرو گے، ہے نا. پھر اس کے ساتھ پھر جب آپ کا من کرے گا پھر آپ اس کو جو ہے اپنے بستر پہ بھی بلاؤ گے، پھر صحبت بھی کرو گے، اور پہلے اس کو خوب مار رہے ہو. تو یہ ایسے غلاموں کی طرح چیزیں نہیں ہوتی، ایسے باندیاں نہیں ہیں، بیویاں ہیں، وہ باندیاں نہیں ہیں. ان کے ساتھ ایسے باندیوں والا سلوک نہیں کرنا ہے. اب آگے کیا ہے کہ بھئی حال البتہ اگر عورت کی کوئی اس نے زیادہ بڑی غلطی کر دی، ٹھیک ہے، زیادہ بڑی غلطی کر دی، تو بھائی کیا ہے، اب جیسے شوہر کو غصہ بھی آ رہا ہے، عورت کو کیا کرے، جیسے کہ بھئی اب اتنا غصہ آ رہا ہے کہ شوہر کا ہاتھ اٹھ رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اگر وہ شوہر مار بھی رہے ہیں غلطی پہ، پہلی بات تو پھر بیوی کو اپنی غلطی مان لینی کہ بھئی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے مجھے شوہر نے ڈانٹا یا پھر مجھے مارا. لیکن اس وقت میں بھی کوئی شوہر مارے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں حاکم ہوں، میں تمہیں پیٹ سکتا ہوں، میں تمہیں مار سکتا ہوں، نہیں، اصلاح کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے ان کو اس لیے ڈانٹا جیسے کہ تاکہ آئندہ وہ چیز نہ کرے، تو میں نے یہ اس لیے ان کو مارا کہ یہ آئندہ اس چیز کو نہ کرے. تو اس میں بھی طریقہ ایسی نہیں کہ کہیں پہ بھی بھائی ناک سے خون آ رہا ہے، کانوں سے خون آ رہا ہے، منہ سے خون آ رہا ہے، کیسے بھی بس کچھ بھی کر رہے ہو، ایسے نہیں، طریقہ ہے اس چیز کا بھی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ چار باتیں ایسی ہیں جس پہ کیا ہے شوہر سختی دکھا سکتے ہیں بیویوں پر. وہ چار باتیں کیسی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے، لیکن پھر بھی وہ نہ مطلب مانے نہیں، میلی رہے، کچیلی رہے، سب کچھ خراب کرتی رہے. تو اس پہ کیا ہے، تو شوہر سختی دکھا سکتے کہ مجھے نہیں پسند کہ تمہیں اتنی بری طرح گھومو، یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا، تو اس پہ سختی دکھا سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ شوہر جو ہے صحبت کرنے کی خواہش کرے اور بیوی جو ہے بغیر کسی ریزن کے اس کے پاس ہی نہیں جا رہی ہے، بس اپنے میں ہی نہیں جا رہی، تو اب وہ شوہر اس سے ناراض ہو رہا ہے تو پھر اس طرح سے جو سختی کر سکتے ہیں. پھر تھرڈ ریزن کیا ہے کہ عورت اگر حیض و جو ہے جنابت سے غسل نہ کرتی ہو، جیسے کہ بھائی اگر عورت ناپاک ہے، اب خون رک گیا ہے، پاک ہو گئی ہے، پھر بھی وہ نہا نہیں رہی ہے، بس ناپاک طریقے سے گھوم رہی ہے، تو بھائی شوہر کو پسند نہیں آ رہا، اس لیے وہ سختی کر سکتے ہیں. اور بلا وجہ نماز کو چھوڑنا، اس پہ بھی شوہر جو سختی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث مبارکہ تو ایسی ہے کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو بھائی اس کو سمجھایا، سب چیزیں کر لی، پھر بھی نہیں مانی، تو اس کو یہاں تک کہ طلاق دینے کا بھی حکم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو میں جو ہوں اس کو طلاق دے رہا ہوں. تو اتنی یہ نماز کی فرضیت کے تعلق سے چیزیں ہیں، یہ اس حد تک بھی چیزیں ہیں. تو جو یہ چار چیزیں ہیں اس پہ کیا ہے شوہر کیا کر سکتا ہے، سختی دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلے ہی مار نہیں سکتا بھائی، پہلے آپ بیٹھ کے اس کو سمجھائیں، سکون سے سمجھائیں. ٹھیک ہے، سکون سے سمجھائیے، اور سکون سے نہیں سمجھے تو بھائی آپ ان کو غصہ کر لیں، غصے میں نہیں سمجھ رہے آپ تھوڑا ڈرا لیں کہ تم ایسا کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم ایسا کرو گے تو ایسا نہیں کروں گا، کچھ بھی دھمکی دے لیں جس سے وہ ڈرے. پھر بھی نہیں، بالکل حد پار کر دی. عورتوں نے بھی آج کل اتنی زیادہ وہ بھی جاہل ہو رہی ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے،
तो अगर वो बिल्कुल से नहीं सुन रही हैं, फिर भाई लास्ट ऑप्शन की सख्ती मारने की रह जाती है। फिर भाई अगर मारे तो फिर उसका भी ये है कि इस तरह मारे कि बिल्कुल से नहीं मार दें कि बस लगे वो बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं। एक नसीहत के तौर पे कि आइंदा नहीं करना है ऐसा।